पंजाब वासियों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुसीं सब जानते हो कि इस वेले पंजाब के कुछ हालात बिगड़े हुए हैं। किसान संघर्ष कर रहे हैं, उन्हां दीयां कुछ मंगां हैं, केंद्र नाल गलबात चल रही है। पर इस माहौल दे विच कुछ पोलीटिकल पार्टियां जिस तरह कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी ये राजनीतिक फायदा उठाना चाहदियां हैं। अकाली दल ने अपने वालों पहला जोर लाया, यात्रावां कढ़ियां तख्तां दे उत्तों भी असीं किसानां दे नाल आ जी। कांग्रेस जिहड़ी है वो अपनी थां ते लगी। कांग्रेस की इस वेले सरकार है, इन्हां दा इस करके वाधा है। इन्हां नूं किसानां ने कहा 3 कानून पास किए हैं, इन्हां नूं लागू ना करो, इहदे वास्ते स्पैशल सैशन बुलाओ तो इन्हां नूं कैंसल करो कि यह कानून जिहड़ा पंजाब दे विच लागू ना हो। इहदे करके सैशन भी बुलाया गया 2 दिन का, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो मते पास किए गए तो ਉਹਦੇ बिल बने हैं तो एक्ट बनने जा रहा है। ਇਹਦੇ बारे मैं कुछ चर्चा करनी चाहूँगा। ये 3 बिल, पहला तो है खेतीबाड़ी मंडी बारे, दूजा कंट्रैक्ट फार्मिंग बारे, तीजा जरूरी वस्तां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ बारे। पहला तो पंजाब सरकार ने ये पास किया, मता पास किया, और अपने जड़ा ये बिल बनाया वो उद्देशों के विच लिखिया, क्योंकि भारत सरकार के जड़े इस संबंधी ये 3 कानून हैं ये सूबे के अधिकार खेत्र में आउंदे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर देते हैं, किसान बड़े इस तो परेशान है। तो इस करके आ जिहड़ा साडा हुण एक्ट है इहनूं लिआउणा जरूरी है। पहला तो काम यह किया कि सारे जिन्ने मते सी केंद्र सरकार के उन्होंने कह दिता कि ये लागू नहीं होणगे पंजाब दे विच, ये किसानां दे हित दे विच नहीं है। दूजी गल ये की कि MSP जिहड़ी इस वेले दी जा रही है, जे कोई इहदे तो घट मुल देवेगा तो उन्होंने 3 साल की कैद होगी। आओ जरा इस उत्ते विचार करिए। पहली गल यह है कि आर्टिकल 248 कंस्टिट्यूशन का यह कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आ, केंद्र सरकार है जिहड़ी वो ऑल पावरफुल है, वो किसी भी कानून ते किसी भी आर्टिकल ते एक्सैप्शनल लॉ जिहड़ा लैके आ सकती है। दूजी गल कि जिहड़ी करंट लिस्ट बनी है ये एंट्री 33 है, ये साफ लिखा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसका ट्रेड, यदी वंड, इसका व्यापार, ये सारा जिहड़ा केंद्र सरकार कर सकती है। फिर कंकरेंट लिस्ट दे विच ये भी है कि जिथे केंद्र ते स्टेट का टकराव आ जाता है उत्थे केंद्र सरकार का एजोबल होगा, केंद्र सरकार की जिहड़ी है वो गल बनी जाऊगी। हुण मैनूं ये दसो, पहला तो आ कानून ही पास करना, मता ही पास करना भी असीं केंद्र सरकार का जिहड़े पास किए हैं 3 फार्मर्स बारे एक्ट, ये 3 ही गलत हैं। ये दसो एक किस्म की केंद्र सरकार की अथॉरिटी को चैलेंज करने वाली गल है। ये कानून टिक ही नहीं सकता, क्योंकि ये सफिशेंटली क्लीयर है संविधान दे विच कि आफ्टर ऑल जिहड़ी से है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहनी है। दूजी गल है MSP दे विच 3 साल की जिहड़ी सजा दी है। मैनू ये दसो कि MSP की खरीद कौन करता? MSP ते खरीद कौन करता है?
सेंटर गवर्नमेंट करती, केंद्र सरकार करती है, और वही लिमिट जी है निर्धारित करती है। दूजी गल है जे कोई प्राइवेट आ चलता वो करता, व्यापारी जिहड़े करते हैं। मैनू ये दसो कि क्यों खरीदेगा बंदा, किसान लैके बैठा रहे कहे मैं MSP देनी है जी, ये रेट ते देना, वो कहता मैं नहीं लेंदा भाई, व्यापारी कहता मैं नहीं लेंदा तेरे को, मैं यूपी चो ले लाँगा, मैं बिहार चो ले लाँगा, मैं दूजिया स्टेटा चो ले लाँगा। तो नुकसान किनू होया? किसान नूं होया ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे हाथ फिर भी खरीदो फरोख्त है, FCI उन्होंने एजेंसी है, वो पैसे देते, वो खरीद करते हैं, तो वो लिमिट दिया इधर उधर वो FCI दियां पावरां विड्रा कर लैन, तो फिर की बनेगा। तीजी गल कि ये जिहड़े कानून पास किए ने, ये जिहड़ी गड़बड़ की गई है, वो जिहड़े कानून केंद्रीय सरकार ने किए ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ, MSP ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ ਤੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੋਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆੜਤੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣੀ, ਕਿੰਨੀ ਖਰੀਦਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਟਾਕਰਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ फिर वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਤੀਜਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਸਟ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਸਟੋਰੇਜ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੈ, पढ़े लिखे बंदे है, मुख्यमंत्री जी भी पढ़े लिखे है, इन्होंने सारा एक्ट जिहड़ा ये सारा इनू एग्जामन किया ते लास्ट मूवमेंट तक नहीं लोगों को दसिया, MLAs नूं भी नहीं दसिया, किसानों नूं भी नहीं दसिया भी असी एक्ट की लैके आउण लगे हैं। क्योंकि जे लीक हो जाता तो उन्होंने किसानों ने तो दूजे ने भड़क पैना भी आ सवाह साढ़े वास्ते लैके आए, की कीता तुसीं? पोचा पाची कर दी है। तो तुहानूं ये पता भी है कि स्टेट गवर्नमेंट जो मॉडिफाई करती है या करती है वो नहीं चलनी, केंद्र सरकार के बिल अगे स्टेट गवर्नमेंट की नहीं चलनी। ये ट्रेड जिहड़ा एग्रीकल्चर का जिहड़ा हिस्सा इहनूं कनकरेंट लिस्ट दे विच एंट्री 33 दे नाल पा दिता गया, तो तुसीं उसनूं किस तरह विधान सभा दे विच चैलेंज कर दोगे? इन्हां नूं पता सी भी इन्हां नूं किसानां दे रुस जाना तो सारा काम ही नहीं चलन देना, चुप चपीते उस दिन ही लैके आओ बिल तो उस दिन ही पास कर दो। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸਾ ਕੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ
ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਆ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦੇ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਬੜੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਉਤੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਮਨਵਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।